تلنگانہ مہیلا کانگریس کے زیر اہتمام کانگریس کی عوامی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کا جشن منایا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں کانگریس کی عوامی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کے زیر اہتمام گاندھی بھون میں پرجا پالنا وجے اتسولو تقریبات منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مہیلا کانگریس کی ریاستی صدر سنیتا راؤ سمیت پارٹی کی خواتین رہنماؤں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلایا اور عوامی حکمرانی زندہ باد جے کانگریس کے نعرے بھی لگائے۔ مہیلا کانگریس کی صدر سنیتا راؤ نے کہا کہ کانگریس حکومت انتخابات میں کیے گئے 6 وعدوں کو ایک ایک کر کے نافذ کر رہی ہے۔ انہوں نے پچھلی BRS حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ BRS حکومت نے 10 سالوں میں تلنگانہ کے وسائل کو لوٹا ہے اور ریاست کو 7 لاکھ کروڑ روپے کے قرض میں ڈبو دیا ہے، لیکن تلنگانہ کانگریس حکومت معاشی مسائل کو حل کرنے اور وعدوں کو پورا کرنے کا کام کر رہی ہے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے پوچھا ہے کہ وہ 9 دسمبر کو کس کے مجسمے کی نقاب کشائی کرنے جا رہے ہیں۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک اور تنازع کو جنم دیتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی 9 دسمبر کو کانگریس کی سپریمو سونیا گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر سیکریٹریٹ میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ماضی میں انہوں نے کئی بار یہ کہا تھا کہ موجودہ تلنگانہ تلی کا مجسمہ BRS کی خود مختار ذہنیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ KTR نے کہا کہ ثقافتی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ مجسمہ تلنگانہ کی سرزمین کی امنگوں کی عکاسی کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ KTR نے کہا کہ ایک نیا مجسمہ لا کر سیکریٹریٹ میں رکھا گیا ہے اور یہ مجسمہ کس کا ہے اس کو لے کر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ریونت ریڈی سے پوچھا ہے کہ وہ آخر 9 دسمبر کو کس مجسمے کی نقاب کشائی انجام دینے والے ہیں۔ KTR نے کہا ہے کہ اگر مجسمے کے ڈیزائن میں تبدیلی کی جاتی ہے تو تلنگانہ کے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے کو ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مہا پری نروان دیوس کے موقع پر ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے اور گفتگو کرتے دیکھا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے 6 دسمبر کو ایک ہی فریم میں مسکراتے نظر آئے۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مہا پری نروان دیوس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے نے مصافحہ کیا اور کچھ دیر باتیں بھی کی۔ اس پروگرام میں نائب صدر جگدیپ دھنکر، لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، سابق صدر رام ناتھ کووند و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ ہائیڈرا نے ضلع میڈچل ملکاج گیری کے سروے نمبر 32 اور 14 میں کئی غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ گریٹر حیدرآباد کے ایک اور فنکشن ہال پر ہائیڈرا کا بلڈوزر چل گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ میڈچل ضلع کے جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے یاپرال ناگیریڈی کنٹا ٹینک کے قریب DNR فنکشن ہال کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ JCB کی مدد سے 6 دسمبر کی صبح فنکشن ہال کے احاطے کی دیوار اور فنکشن ہال کو زمین دوز کیا گیا۔ فنکشن ہال سرکاری اراضی پر اور نالے پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ حکام نے بتایا ہے کہ سروے نمبر 14 میں بھی سرکاری زمین پر قبضہ کیا گیا اور تعمیری کام شروع کیے گئے تھے۔ سروے نمبر 14 میں سرکاری زمین کو سروے نمبر 25 میں واقع خانگی زمین کے طور پر پیش کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ شہر حیدرآباد کے افضل گنج علاقے میں بابری مسجد کی انہدامی کی برسی کے موقع پر دکانات بند رکھ کر یوم سیاہ منایا گیا۔ ریاست اتر پردیش کے ایودھیا میں 6 دسمبر 1992 کو ایک منظم سازش کے تحت بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ مسجد کی شہادت کو آج 32 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس کا غم آج بھی تازہ ہے۔ مسجد کے انہدام کو بھلایا نہیں جائے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 6 دسمبر کو یوم سیاہ منایا گیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے افضل گنج علاقے میں مسلم دکانداروں نے اپنی دکانات بند رکھ کر یوم سیاہ منایا۔ جمعہ کو بابری مسجد انہدام کی برسی کے پیش نظر شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں تشدد اور پولیس فائرنگ، اجمیر درگاہ کا معاملہ و دیگر معاملات کو مد نظر رکھ کر سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ سینٹرل ریپڈ ایکشن فورس، تلنگانہ اسپیشل پولیس، کوئک ریسپانس ٹیم، سٹی ریپڈ ایکشن فورس، ٹاسک فورس، سٹی آرم ریزرو اور مقامی پولیس کو
हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के आसपास तैनात देखा गया। मुंबई के एक थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की नुमाइश के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नौजवान ने हाज़रीन पर काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया। मुंबई के गैलेक्सी थिएटर में एक नौजवान ने हलचल मचा दी। शायकीन फिल्म देखने में मसरूफ थे कि उसने अचानक से काली मिर्च का स्प्रे निकाला और शायकीन पर छिड़क दिया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। कुछ को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना रहा। कुछ खौफजदा लोग थिएटर से बाहर निकल गए। आखिरकार नौजवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद ये पता चला कि वो नौजवान शराब के नशे में धुत था। नौजवान फिलहाल पुलिस से पूछगछ कर रही है। आपको बता दें कि अदाकार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की सिनेमाघरों में कामयाबी के साथ नुमाइश की जा रही है और फिल्म पहले शो से ही हिट साबित हो रही है। थिएटरों में शायकीन का हुजूम देखा जा रहा है। गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी पर जहर अफशानी की। कहा, उन तमाम कार सेवकों को सलाम है जिन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुओं को इत्तेहाद की ताकत का एहसास दिलाया। बाबरी मस्जिद की शहादत के 32 साल गुजर गए हैं और बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने जहर अफशानी की है। उन्होंने एक पैगाम में कहा है कि ठीक 32 साल पहले इसी दिन करोड़ों हिंदुओं ने हिंदू मत के इत्तेहाद का मुजाहरा किया था, जिसकी वजह से आज अयोध्या में एक अजीम शान आसमान छूता राम मंदिर तामीर हो रहा है। उनका कहना था कि एक बार फिर हिंदुस्तान को हिंदू कौम बनाने के लिए करोड़ों हिंदुओं को मुत्तहद होना पड़ेगा ताकि आने वाली नस्लें सुकून का सांस ले सके। राजा सिंह ने अपने पैगाम में कहा कि उन तमाम कार सेवकों को सलाम है जिन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुओं को इत्तेहाद की ताकत का एहसास दिलाया था। शहर हैदराबाद के मलकपेट मेट्रो स्टेशन पर अचानक आग लगने से 5 मोटरसाइकिलें मुकम्मल तौर पर जल गई। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट मेट्रो स्टेशन के करीब जुमा की शाम अचानक आग लग गई और देखते ही देखते 5 मोटरसाइकिलें जल गई। आग लगने की वजह से मेट्रो स्टेशन पर गहरे धुएं के बादल छाए रहे और मेट्रो स्टेशन के आसपास भी कशीदगी पैदा हो गई। आग लगने की वजूहात का पता लगा लिया गया है। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ी एक मोटरसाइकिल से आग लगी और देखते ही देखते आग ने फैलकर करीबी मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया। मोटरसाइकिल सवारों ने फौरन आतिशफुल अमले को मतला किया। फायर इंजनों की मदद से आग बुझाने के इक़दाम किए गए और इमदादी कार्रवाइयां भी जारी रही। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली है। मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है। कीसरा आउटर रिंग रोड के करीब एक बेकाबू कार ने ट्रक को टक्कर दे दी। 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमा को एक कार जो कि ECIL से कीसरा की सिमत जा रही थी बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से ये हादसा पेश आया। जख्मी होने वाले लोगों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इतला मिलने पर कीसरा पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जब्त कर लिया। इस हादसे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। हादसे के नतीजे में सड़क पर ट्रैफिक जैम देखा गया। ताहम अंदरून एक हफ्ता ट्रैफिक को बहाल करने के इक़दाम किए गए। कीसरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और हादसे के वक्त कार में सफर करने वाले अफराद की शिनाख्त में मसरूफ हो गई है। राज्य सिरसिला जिले के विमलवाड़ा में पुलिस ने एक रिटायर्ड AE को धमकी देने, रकम बटोरने और मुसलसल रकमी मुतालबा करते हुए हरासा करने वाली एक खातून होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वडाला अनुषा नामी एक होमगार्ड ने अपने शौहर की सेहत ठीक न होने की वजह से रिटायर्ड AE द्वारका शेखर से 3.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था और 6 माह में रकम वापस करने का वादा किया था। वक्त गुजरने के बाद जब शेखर ने कर्ज से मुताल्लिक सवाल किया तो अनुषा ने उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। अपनी साख होने के डर से शेखर ने अनुषा को 5 लाख रुपए दिए, जिसके बाद खातून ने मजीद 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। बसूरत दीगर संगीन नताइज का सामना करने की धमकी दी। वडाला शेखर ने विमलवाड़ा पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके रिटायर्ड AE को हरासा करने वाली अनुषा को गिरफ्तार कर लिया और उसे रिमांड पर भेज दिया।
नागर कर्नूल जिले के एक सरकारी स्कूल में तालिबा का सर 2 सुतूनों के दरमियान फंस गया। मिस्त्रियों की मदद से सुतून को तोड़कर तालिबा को बचाया गया। जराये ने बताया कि नागर कर्नूल जिले के अचमपेट मंडल के प्लीजाला प्राइमरी स्कूल की तीसरी जमात की तालिबा सरिता स्कूल के अहाते में अपने हम जमातों के साथ खेल रही थी कि अचानक तालिबा का सर 2 क्लासरूम्स के दरमियान मौजूद सुतूनों में फंस गया। साथ ही तालिब इल्मों के इत्तला पर स्कूल के अमले ने लड़की के सर को सुतून से निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बाद में गांव में काम करने वाले मिस्त्रियों की मदद से सुतूनों को तोड़ा गया और तालिबा को बाहिफाजत बाहर निकाला गया, जिसके बाद स्कूल के अमले ने राहत की सांस ली। तालिबा को इस वाक़े में कोई चोट नहीं आई है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अवामी हुक्मरानी का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किद की जा रही तकरीबात में साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को मदऊ करने का फैसला किया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद की जा रही तकरीबात में अपोजिशन लीडर बीआरएस सरबराह केसीआर को मदऊ करने का फैसला किया है। कल से 3 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत उन तकरीबात में केसीआर को मदऊ करने का इरादा रखती है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में तेलंगाना तहरीक के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत उसमें शिरकत के लिए केसीआर को दावतनामा भेजेगी। वजीर पूनम प्रभाकर के केसीआर से मुलाकात करते हुए उन्हें मदऊ करने का इम्कान है। केसीआर दावतनामे को कबूल करते हुए तकरीबात में शरीक होंगे या नहीं, या क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हैदराबाद के बाद सिकंदराबाद में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर मौजूद तजावुजात को बर्खास्त कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद कंटोनमेंट, बोयनपल्ली और बापूजी नगर में ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाई और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रैफिक CP राहुल हेगड़े, ACP शंकर राजू, कंटोनमेंट के अफसरान और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और फुटपाथ पर मौजूद गैर कानूनी कब्ज़ात को बर्खास्त कर दिया। CP राहुल हेगड़े ने कहा है कि पूरे हैदराबाद में फुटपाथ पर किए गए कब्ज़ात को बर्खास्त किया जा रहा है ताकि पैदल चलने वालों को आसानी हो सके और ट्रैफिक के मसले को हल किया जा सके। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सनती नुमाइशों में से एक हैदराबाद की सनती नुमाइश का 1 जनवरी 2025 से आगाज हो जाएगा। नुमाइश सोसाइटी ने ऐलान किया है कि हैदराबाद में 84वीं कुल हिंद सनती नुमाइश 1 जनवरी 2025 से मुनक्किद की जाएगी। नुमाइश में रजिस्टर करने और स्टॉल लगाने वालों को मदऊ किया गया है। स्टॉल्स के रजिस्ट्रेशन और किराए के चार्जेस स्टॉल के साइज और मुकाम की बुनियाद पर मुख्तलिफ होते हैं। नुमाइश सोसाइटी स्टॉल्स के लिए 75,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक वसूल करती है और ख़ास मुकामात के लिए अलहदा चार्ज किया जाता है। ऐसे अफराद जो नुमाइश में स्टॉल्स लगाने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें ईमेल्स के जरिए नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी से राब्ता करने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि नुमाइश तकरीबन 45 दिनों तक चलेगी, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों जैसे कश्मीर, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब और राजस्थान के स्टॉल्स लगेंगे। हैदराबाद की कारीगरी के भरपूर विरसे की भी नुमाइश देखने को मिलेगी। नुमाइश के लिए पिछले साल टिकट की कीमत 40 रुपये मुकर्रर की गई थी और नुमाइश के औकात शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक मुकर्रर किए गए थे। इख्तितामी हफ्ता और तातीलात के दिनों में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक नुमाइश का मुशाहिदा किया जा सकता था। इस साल टिकट की कीमतों और औकात के बारे में अभी हतमी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। वाज़ेह है कि नुमाइश 2023 के दौरान नुमाइश में आने वालों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई थी, जिसमें सारिफिन को तेलुगु, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी समेत 4 ज़बानों में उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने की सहूलत मुहैया करवाई गई थी। शहरियान हैदराबाद एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर से उस नुमाइश ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि वो नुमाइश को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सके, वहाँ पर ख़रीदारी कर सके, तफरीही मकामात तक रसाई हासिल कर सके। इतना ही नहीं, हैदराबाद में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तफसीलात भी उस ऐप से हासिल की जा सकती हैं।
موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے نمائش آنے والوں کو نیویگیشن کی سہولت ہے اور گمشدہ بچوں کو ٹریک کرنے میں بھی یہ مدد کرتا ہے۔ حیدرآباد میں اس سال نمائش میں خواتین اور بچوں کے لیے مخصوص ایام بھی ہوں گے۔ خواتین کا دن 9 جنوری کو مقرر ہوگا اور بچوں کا دن 31 جنوری کو ہوگا۔ صرف 50 اسٹال سے شروع ہونے والی کل ہند صنعتی نمائش آج ملک کی سب سے بڑی صنعتی نمائش بن گئی ہے۔ نمائش میں تجارت، کاروبار، تفریح اور آرام کے ساتھ ساتھ خریداری کا بھی امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہزاروں لوگ نمائش کا مشاہدہ کریں گے۔ ٹی پی سی سی صدر و ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ نے بتایا کہ تلنگانہ کی محبوب قائد سونیا گاندھی کی 78ویں سالگرہ تقریبات 9 دسمبر کو ریاست بھر میں منعقد کی جائیں گی۔ ٹی پی سی سی پریزیڈنٹ مہیش کمار گوڑ نے گاندھی بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تشکیل تلنگانہ میں اہم رول ادا کرنے والی کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی کی 78ویں سالگرہ کی تقریبات 9 دسمبر کو ریاست بھر میں منعقد کی جائیں گی۔ سونیا گاندھی کے بغیر تلنگانہ تشکیل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ایک سال میں ایسے ترقیاتی کام کیے ہیں جو بی آر ایس 10 سالوں میں نہیں کر سکی۔ حکومت نے ایک سال کے دوران 55,000 سے زائد ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ مہیش کمار گوڑ نے بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اقتدار سے محروم ہونے والے کے ٹی آر دن میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ لاکھوں کروڑ روپے کی لوٹ مار کے بعد بی آر ایس پارٹی کس طرح سے اقتدار میں آ سکتی ہے۔ تلنگانہ میں عوامی حکمرانی کی فتح کی تقریبات منانے کے لیے حسین ساگر پر 6 اور 8 دسمبر کو ایریل ڈسپلے منعقد کیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت کے اقتدار کا 1 سال مکمل ہونے پر عوامی حکمرانی کی فتح کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں جو کہ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ 7 سے 9 دسمبر تک حسین ساگر پر 3 روزہ تقریبات منعقد کرتے ہوئے تلنگانہ کے ثقافت اور فن کو اجاگر کرنے والے پروگرامز منعقد ہوں گے۔ علاوہ ازیں میوزیکل شوز، ایئر شوز اور ڈرون شوز بھی منعقد کیے جائیں گے۔ انہی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر حسین ساگر پر 6 اور 8 دسمبر کو سپہر 3 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان ایریل ڈسپلے بھی منعقد کیا جائے گا۔ گرین ورکس بایو نے سنگل یوز پلاسٹک کے متبادل کے طور پر ماحول دوست مصنوعات متعارف کروائی ہیں۔ گرین ورکس بایو نے سی ایس آئی آر انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی کے تعاون سے ایک شاندار تقریب میں اپنی اختراعی ماحول دوست مصنوعات کا لانچ کیا۔ سوامی وویکانند آڈیٹوریم میں منعقد اس تقریب میں ڈاکٹر جتیندر سنگھ وزیر مملکت برائے سائنس اور ٹیکنالوجی نے شرکت کی۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو تقریب کے مہمان خصوصی رہے۔ اپنے خطاب میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سائنس پر مبنی اختراعی حل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ گرین ورکس بایو کا سی ایس آئی آر اور آئی آئی سی ٹی کے ساتھ تعاون یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح پائیدار ترقی کو آگے بڑھا سکتی ہے اور مصنوعات کا لانچ سنگل یوز پلاسٹک کے خاتمے کی حکومت کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر آئی ٹی ڈی سریدھر بابو نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت تلنگانہ نے سبز اختراعات کو فروغ دینے کے لیے عزم کیا ہے اور تلنگانہ کو اس طرح کے اقدامات کی میزبانی اور حمایت کرنے پر فخر ہے جو ایک صاف ستھرے اور صحت مند مستقبل میں تعاون کرتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔